알렉스와 낸시 부부가 이사할 새 집을 알아보고 있습니다. You have your library. Wow. 작가인 알렉스는 이 넓은 책장이 마음에 드는가 봅니다. Staircase. This leads to where? 그리고 복도에는 위층으로 향하는 계단이 있는데 Price of one? Well, it's right there in the listing sheet. 위층에는 연세가 많으신 할머니가 살고 있다고 합니다. Years old. Mrs. Connolly. 인사 좀 드리고 집도 구경하려고 했는데 I brought by a young couple that may want to buy the apartment. If we could come in and look around. I don't feel up. 단번에 거절당합니다. 뭐 어쨌든 집이 마음에 드니 이사를 결정하게 되었지요. 그렇게 새 집에서 뜨밤을 보내려고 하는데 Body. 할머니의 TV 소리가 너무 커 부탁합니다. If you could maybe turn down your TV a little bit, because we can hear it. Wait, I'm sorry. That's okay. Oh, 그렇게 다시 뜨밤을 보내려고 하는데 Can you butt my page cabinet? No, you don't. In the next few minutes, you're going to learn about an amazing. 할머니는 밤새 TV를 시청했고 결국 이들은 뜨밤도 안 보냈는데 엄청 피곤해 보입니다. I gotta go. Have a good day. See you later. 작가인 알렉스는 책을 써야 하므로 노트북 앞에 앉았지만 앉자마자 할머니가 무슨 소리가 난다며 알렉스를 부른 것이죠. Bang, bangity bang bang. what though? If you hear it again, just come down and get me, and I'll run up and take a listen. 할머니의 부탁은 여기서 끝나지 않습니다. Be feeding them. 쓰레기도 치워달라 하지요. Heaven's name are you doing with me drawers? 다음날 알렉스는 낸시에게 하소연을 해보지만 참을 수밖에 없다고 합니다. Wait. I love you. I love you. 둘째 날 밀린 일을 시작하려는데 또다시 위층 할머니가 찾아왔고 알렉스가 한마디 합니다. book, right? And this book is due in about 3 weeks. And unless it's a really super important emergency, 그럼에도 불구하고 정중하게 부탁 하나 더 하시는 할머니. Pharmacy won't take any time at all. 얼마 안 걸린다는 말에 따라갔지만 알갱이를 하나하나 세고 있는 할머니. Please. One. 과일 알갱이도 하나하나 세줘야 합니다. 24. 5, 26, 27, 28, 29. 거기에 블루베리까지. 1, 2. 하루를 할머니와 함께 보내고 피곤한 알렉스는 토요일엔 쉴 수 있겠다라고 생각하지만 Saturday. 토요일 아침 복도가 시끄러워 나가보니 악기 연습을 한다고 사람들이 몰려와 있네요. 시끄러운 악기 소리를 피해 쇼핑을 다녀온 알렉스와 낸시. 드디어 둘은 입주 기념 뜨밤을 보내려고 합니다. Forgot to christen the apartment. 뜨밤은 성공적이었으나 마무리가 기분이 더러워집니다. 위층 할머니가 다 훔쳐본 것일까요? Now's my chance. I gotta get up there. Wait. What are you gonna do? 할머니가 외출하자 갑자기 위층으로 올라가는 알렉스. 알렉스는 박수만 치면 TV가 자동으로 꺼지는 장치를 설치한 것이었습니다. 하지만 이때 할머니가 갑자기 돌아왔습니다. Holy crap! 졸지에 난감한 상황이 돼버린 알렉스. Mrs. Connolly? 창문에 매달렸다가 떨어졌지만 그래도 위기는 넘겼습니다. 자, 시끄러운 할머니의 TV를 꺼봅시다. 성공했습니다만 할머니가 사용법을 알아버렸습니다. 한편 편집 디자이너로 일하고 있던 낸시는 큰 실수로
회사에서 잘리게 되었죠. Oh no, no, no. 결국 알렉스의 책 출판만이 이들이 먹고 살 길입니다. To write it like a Starbucks or something. 그렇게 알렉스는 할머니를 피해 카페에서 책을 쓰기 시작하고 낸시가 할머니의 심부름을 하고 있었죠. Is there something, Mrs. Connolly? Oh, I guess you could say there was. 건포도를 보고 쥐똥이라 생각한 할머니는 낸시 보고 치워달라 합니다. Made it with Lysol. 하지만 할머니가 소독약을 뿌렸고 그걸 맛본 낸시. Going well. I told you she's a mean, crafty old lady. 이들은 할머니에게 선물을 주며 부탁하기로 합니다. 선물을 주며 아이를 가져야 하니 나가달라고 정중히 부탁하는 부부. Right. We're gonna need the upstairs. You want me to leave? 대화 도중 갑자기 초콜릿을 먹는 할머니. 그런데 갑자기 목에 걸려버리고 알렉스가 급하게 빼내는데 성공은 했으나 숨을 쉬지 않고 쓰러진 할머니에게 CPR을 시작합니다. The mouth. Oh no. Really? Yes, do it. Okay, one breath. That's it. One. 다행히도 다시 숨을 쉬기 시작한 할머니. 그런데 What are you doing? 할머니가 성범죄로 신고해버리고 말았습니다. I mean, she was choking on the chocolate, so I did that. Shut up. We should have just let her choke. 알렉스는 다시 책을 쓰기 시작해 드디어 완성했습니다. It was incredible. It was like the last 60 pages just poured out of. 축하 파티를 하기 위해 집에 온 부부에게 쥐가 있다며 잡아달라고 하는 할머니. To find this big bad rat. The rat! Where? 아니 그런데 왜 알렉스의 노트북을 던져버리는 겁니까? I look. Out door. Nancy, door. 불 속에서 꺼낸 노트북을 살리기 위해 밖으로 나가보지만 열심히 쓴 게 한순간 날아가 버렸습니다. Alex, that's horrible. I know. I know. 결국 알렉스는 계약도 해지돼 버리고 말았죠. Contract that's in breach. 분노에 찬 알렉스는 할머니를 독감으로 죽일 계획입니다. Well, look who's here. Come in, boy. 독감 맛 팝콘을 할머니에게 드렸지만 이미 예방주사를 맞은 할머니. Took me to have a flu shot last week. 이번엔 할머니가 외출한 사이 자연스럽게 할머니가 죽을 수 있게 꾸미려고 하지만 이 둘이 죽을 뻔했습니다. Alex, stain is dripping on us. 이번엔 물이 새는 걸 이용하려고 합니다. 물이 더 많이 새게 만들어 놓고 나무로 만들어진 천장이 무너지길 기다리는 것이죠. 드디어 무너지지만 이번에도 실패입니다. Depending on her mood, she could be watching TV over here. How much is this gonna set us back? 이번엔 25,000달러짜리 살인 청부입니다. 하지만 돈이 부족했던 부부는 집안의 물건들을 팔기 시작했고 그렇게 돈을 받은 청부업자가 할머니에게 접근합니다. You they'd send a pro. 하지만 호락호락하지 않던 할머니는 청부업자를 단숨에 내쫓아버리고 화염에 쓰러져 있는 할머니를 그냥 둘 수도 있었지만 부부는 구해냅니다. Yeah, we were just trying to help her out. 결국 부부가 집을 포기하고 다른 곳으로 이사하게 됐죠. Friedmans, meet Alex and Nancy. Hi. 마지막으로 할머니에게 인사하러 왔지만 그녀가 사망했습니다. She's dead. Poor thing. 좋은 곳으로 가셨을 거라 믿지만 반전이 있습니다. 이 모든 게 경찰과 부동산 그리고 할머니가 꾸민 일이었죠. It's better than his last one. 이 영화는 2003년 미국에서 개봉한 데니 드비토 감독, 벤 스틸러,
듀르 베리모어 주연의 듀플렉스였습니다. 어렵게 돈을 모아 집을 장만했지만 위층에 살고 있는 할머니의 엄청난 층간소음과 괴롭힘으로 부부와 할머니의 갈등을 두고 생기는 일을 그린 영화입니다. 위층에 살고 있는 할머니가 부부에게 하는 행동이 외로워서 그런가 보다 라고 생각했지만 마지막 반전 장면을 보고 외로운 게 아니라 계약할 때마다 받는 복비를 위해 벌인 일들이라는 것이 소름 돋습니다. 감사합니다. 콜라냥 구독, 좋아요 부탁드립니다.